السلام علیکم محترم سامعین، آج ہم علاقے کی جس اہم ترین مذہبی شخصیت سے محو گفتگو ہے، وہ ایک مذہبی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم جانی پہچانی سیاسی شخصیت بھی ہیں۔ میری مراد محترم جناب عزت مآب پیر محمد فیاض شاہ صاحب، نائب مالیات جمعیت علماء اسلام پنجاب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، طبیعت مزاج الحمدللہ، شکر اللہ۔ آپ سنائیں کیسی؟ سب سے پہلے میں ہمارے سامعین کو اپنا مختصر سے تعارف کروا دیں اور ساتھ میں بتلائیے کہ آپ میں یہ پولیٹیکل اور سیاسی طور پر شعور کیسے اجاگر ہوا اور سیاست میں آپ نے کب قدم رکھا، اور اس میں جو بھی سرکمسٹینسز تھے، حالات تھے، جو بھی مشکل حالات، ظاہر ہے ہر انسان پہ مشکل حالات آتے ہیں، اس میدان میں آپ پہ بہت سے مشکل حالات آئے ہوں گے، تو ان حالات کو آپ نے ہینڈل کس انداز سے کیا، کس طرح سے کیا، کچھ وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں الفریق ٹی وی کے محترم حضرات کا، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں اپنا واقعی ضریر میں عوام تک پہنچا سکوں۔ آپ کا مشکور ہوں گی۔ سیاسی زندگی کا آغاز تو ہماری فیملی، میرے تایا جان پیر محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جماعت اسلامی کے بانیان میں سے تھے اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، مجلس شورا کے ممبر رہے اور وزیر اعظم کے مشیر رہے۔ وہ گھر کا ایک ماحول تو ان کی وجہ سے پہلے ہی سیاسی تھا۔ میری زندگی کی جو سیاسی ابتدا ہے وہ میں نے شباب ملی اور پاسبان، پہلے پاسبان تھی، اس کے بعد اس کا نام شباب ملی جماعت اسلامی کے دوسرے کہہ لیں آپ، ان سے میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ اور ہمارا مین جو نقطۂ نظر اس سیاسی کشمکش کا ہوتا تھا وہ عوام الناس کو جو درپیش مسائل ہیں اور کھانا کچہری خاص طور پر جن میں ہے اور مظلوم عوام کی مدد کرنا، یہ ہمارا فوکس رہا۔ اور اسی کے اندر میں نے اس پورے علاقے کے اندر ضلع پاکپتن کے اندر بالخصوص جو ہم نے اپنا کام کیا اور لوگوں کو بڑی حد تک جس سے الحمدللہ ریلیف ملا، ایک بڑا طبقہ مطمئن تھا، عوام کے بنیادی مسائل جو ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے احتساب سیل کے نام سے ایک فورم بنایا جس میں جتنی علاقائی سطح پر کرپشن ہے اور جو زوراور لوگ تھے معاشرے کے، انہوں نے جو سرکاری وسائل کو دبایا ہوا تھا یا لوگوں کے رقموں پر قبضے کیے ہوئے تھے، ان چیزوں کو ہم نے خاص طور پر لیا۔ ہمارے مختلف محکموں کے اندر جو تجاوز کرتے تھے حضرات اپنے دائرہ کار سے اور کرپشن کرتے تھے، ان کے ہم گریبان تک پہنچے اور ایک بڑی عوامی تحریک اس سے برپا ہوئی۔ ہم نے الحمدللہ اس فورم سے بڑے بڑے جو نامور لوگ تھے، علاقے کے بااثر لوگ تھے، ان کو ہم نے گریبان سے بھی پکڑا اور ان کو عدالتوں تک پہلے تک پہنچایا اور ان کا مکمل احتساب تک پہنچنے تک ہم نے اس کو پرسیو کیا اور وہ بڑا نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ متحدہ مجلس عمل کے اندر تمام مذہبی جماعتیں، جس میں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان اور مولانا سمیع رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے نام سے، اور اسی طرح ہمارے اہل حدیث حضرات پروفیسر ساجد منیر صاحب کی قیادت میں اور ہمارے اہل تشیع حضرات اس میں تھے۔ متحدہ مجلس عمل کی یہ 6 جماعتیں تھیں جن کا ترجمہ تھا، تو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے میں اس کا بھی حصہ تھا۔ انہی دنوں میں جماعت اسلامی کے ساتھ میرے کچھ معاملات جو تناؤ کا شکار ہوئے اور جماعت اسلامی سے میں نے علیحدگی اختیار کی۔ جماعت اسلام اب وہ کئی پردے ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ میری زبان سے ایک فورم کے ساتھ میں منسلک رہا، بڑا اچھا میرا وقت گزرا ہے، میرے محترم ساتھی ہیں ادھر، کچھ ایک دو ساتھیوں کی کچھ کمی کمزوریوں کی وجہ سے ہم وہ علیحدہ ہو گئے۔ بہرحال حادثاتی طور پر جوانی کی عمر تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہرحال یہ میرے اوپر بڑی رحمت رہی کہ ادھر سے میں اگر
निकला हूँ तो मैं किसी दुनियादार जमात में नहीं गया, उससे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अजीम जमात के साथ वाबस्ता किया। मैं पूरी शरह सदर के साथ कह सकता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ये जो मेरा सफ़र शुरू हुआ ये खालिसतन अल्लाह ताला की रहमत थी और मैं बहुत ही प्यारी जगह पे आ गया। ये अल्लाह ताला की मेरे ऊपर बार बार मैं कहूँगा कि ये रहमत थी, वरना मेरी उसमें अपनी कोई ज़ाती ऐसा मतलब नहीं था। और उन दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब दामद बरकातुहू मुलालिया आज तक मतलब उनके ऊपर ये लोग मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं और इल्ज़ाम की हद तक ही रह जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क़यादत के ऊपर आज तक कोई इल्ज़ाम कोई साबित नहीं कर सका और कोई ऐसी किसी फॉर्म के ऊपर। तो मौलाना के बारे में हमारे दिल में भी वो ऐसी इश्कालात थी। मैं जमीयत उलमा इस्लाम में जब आने से पहले कुछ अर्सा मैंने तहकीकाती दौर में गुजारा। हमारे साथियों ने जो ज़िला साहिवाल से और ज़िला पाकपतन से जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबरीन थे उन्होंने जब दावत दी तो थोड़ा टाइम मैंने मांगा। मैंने रिसर्च की उन दिनों में तो मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अजीम मरतबत शख्सियत पाया। उनके बारे में ये जितना माशरे के अंदर एक वो तूफ़ान बरपा था, उनके ऊपर इल्ज़ामात का एक मुछाड़ थी, तो मौलाना फजल रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन सब से बहुत बारतर शख्सियत है। मौलाना फजल रहमान साहब कि मैंने बड़ी तहकीक की थी उन दिनों में। सरहद असम्बली अकेली रह गई थी, बाकी इन्होंने इस्तीफे दे दिए थे इज्तिमाई तौर पर पार्लियामेंट से, तो सिर्फ सरहद असम्बली रह गई थी। और हकरम दुरानी साहब हमारे वज़ीर-ए-आला थे, तो वो मैं बाकायदा वो इजलास भी देख के आया सरहद असम्बली का। हमने मौलाना हकरम दुरानी साहब की मेज़बानी के अंदर हम तो पहुँचे सरहद में असम्बली का वो सेशन, हमने आखिरी जो सेशन था जिसमें सरहद असम्बली डिज़ाल्व की गई वो हमने अटेंड किया। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद इसी नतीजे पर पहुँचा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुना अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी औकात से बढ़कर ये रहमत की है मेरे ऊपर। अल्लाह ताला को मेरी कोई ऐसी चीज़ पसंद आ गई या रहमत महसूस की। बहरहाल मैं अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के सफ़र से इंतहाई अब तक मौलाना के साथ इतना मज़ा आया कि काम करने का मौलाना की क़यादत के अंदर। वो मेरा ख्याल है कि अगर ईमानदाराना तजिया खेले तो मौलाना के फायदे की दुनिया के अंदर इसका कोई क्या आप जाहिर करते हैं इस बात। अच्छा, लॉकडाउन में आपकी मसरूफियत और अपने पॉलिटिकल जो है वर्कर्स हैं इनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? लॉकडाउन के अंदर जी मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारी जमात में फैसला किया कि जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ है तो फिर फौर हमने अपनी एक हम तहरीक की शक्ल में अपना काम कर रहे थे। इस हुकूमत को जो मुसलत कर दी गई है पाकिस्तान के ऊपर, इसको हम गैर आइनी गैर दस्तूरी नाजायज़ हुकूमत समझते हैं। इसके खिलाफ हम एक तहरीक में थे, हमने आज़ादी मार्च किया, उससे पहले यूनियन मार्चेस किए हमने पाकिस्तान के अंदर 14 या 15 तकरीबन यूनियन मार्चेस थे। तो हम तहरीक की हालत में एक मुतहर्रिक हालत में और इस हुकूमत के खिलाफ आवाम को मोबिलाइज किया और बड़े पैमाने पर आवाम हमारे साथ निकली। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा ज़बरदस्त एहतजाज शायद रिकॉर्ड करने में ना आया हो। तो हम उसी हालत में थे। लाहौर के अंदर हमने कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। तो वो मौलाना ने जब ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया लॉकडाउन का तो हमने मौलाना ने उनके ऐलान के साथ कहा कि अभी सियासी सरगर्मियाँ सारी कॉन्फ्रेंसें और जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो उनको खत्म कर दिया जाए और ये जो एक आफत आ पड़ी है, एक वबा है, उसका मुकाबला हम मिलजुल कर करके एक कौम की सूरत में करें। बदकिस्मती से जो मरकज़ी सतह पे ऐसी नाहलों की हुकूमत है, नाहलों का टोला है कि मौलाना की ये पेशकश कि हम अपने हज़ारों कारकुन जो हैं अंसारुल इस्लाम के वो इस काम के लिए वक़्फ़ करने को तैयार हैं और हुकूमत वक्त जहाँ चाहे इनको इस्तेमाल कर सकती है। तो जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे इलाकों कारकुन करिया करिया गाँव गाँव मौजूद हैं, तो लेकिन ये नाअहल हुकूमत उनसे काम नहीं ले सकती। इन्होंने अपनी टाइगर फोर्स बनाई जिसका मुझे आज तक बता दें कि कोई कारनामा है या उन्होंने कोई काम किया हो। हाँ, अलबत्ता हमारी जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत और अंसारुल इस्लाम के हमारे रज़ाकार वो घर घर तक पहुँचे हैं, राशन तकसीम किया है, लोगों की वो पुरसाने हाल हुए हैं, उनको जो ज़रूरियात थी उनको पूरा करने की हमने कोशिश की है। इसी काम में लगे रहे हैं। इसके मुखालिफिन ने भी जो है वो तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे इस इन हालात में पैगाम क्या देना चाहिए अपने वर्कर्स को जो फारिग वक्त मेरे ख्याल में? देखें जी, रुजूए इल्लाह तो हर वक्त हमारी बुनियादी चीज़ है। हम अल्लाह की तरफ ही देखते हैं किसी भी मुश्किल में मुसीबत में। कौम इस वक्त एक मुश्किल की हालत में,
یہ وبا پوری دنیا کے اوپر ایک خدائی آفت کی صورت میں موجود ہے۔ اس میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن کو یہی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھ کر اس مشکل حالت میں قوم کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں، قوم کے اس محروم طبقے کی ترجمانی بھی کریں، اس کے دست و بازو بھی بنے، جو آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں ان کو لے کر قوم کے اس پسے ہوئے طبقے تک آپ ان وسائل کو لے کر جائیں۔ اور دوسرا یہ کام کریں کہ قوم کا جو مالدار طبقہ ہے اس کو بھی موٹیویٹ کریں، اس کو بھی تحریک دیں کہ آپ اس وقت مال خرچ کرنے کا وقت ہے، اللہ نے آپ کو اگر نوازا ہے تو یہ محروم لوگ ہیں ان تک آپ اپنا مال پہنچائیں۔ تو یہی پیغام ہے کہ مشکل کی اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت کی جائے جتنی ممکن۔ آج کل کے جو حالات ہیں بین الاقوامی سطح پہ اور مسلمانوں کے جو حالات آئے ہوئے ہیں، ظاہر اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور ہر طرف مسلمان پس رہے ہیں۔ ملکی سطح پہ خاص طور پہ اس لحاظ سے انصاف نام کی ظاہر کوئی چیز نہیں ہے، عدالتوں سے انصاف ختم ہو گیا، رشوت اور یہ بدعنوانی اور کرپشن کا دورہ ہے، ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمیں ایک منظم انداز میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اشخاص کو، اہم شخصیات کو، تمام افراد کو جو ہے ایک اسٹیج مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ایک منظم انداز سے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات کو، تمام لوگوں کو جو ہے ایک پلیٹ فارم مہیا کریں، اور انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا، اگر ہم نہیں تو ہماری نسل میں بہار ضرور دیکھے گی، تبدیلی ضرور دیکھے گی، انشاءاللہ انقلاب ضرور آئے گا۔ لیکن سب سے پہلے مولانا نے آل پارٹیز کانفرنس پشاور میں بلائی، پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ساری قوم آئے، ان کی نااہلی اپنی جگہ پر، لیکن قوم ایک مشکل حالات سے گزر رہی ہے، ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور ہم نے کبھی بھی اس پورے عرصے کے اندر پولیٹیکل پوائنٹس کو نہیں، ہم نے قوم کو پلیٹ فارم دیا، ہمیشہ دیا۔ اس وقت بھی ہم اسی چیز پہ تھے کہ قوم کو اکٹھا کیا جائے، ہم نے ساری پارٹیز کو دعوت دی، ساری پارٹیز آئیں پشاور کے اندر، مولانا نے ایک رائے عمل اس قوم کو دیا، اور جو تجاوزات ان کی طرف سے تھیں، اپنے حد سے یہ تجاوز کر رہی تھی گورنمنٹ، آئینی حدود سے تجاوز کر رہی تھی، ہماری مالیاتی حدود سے یہ تجاوز کر رہی تھی، اس کو روکا۔ ہم نے پلیٹ فارم ہمیشہ الحمدللہ قوم کو دیا ہے۔ اس وقت بھی سب سے پہلا قدم جمعیت علماء اسلام نے اٹھایا، ہماری قیادت نے اٹھایا، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس کی، میں بھی اس کا حصہ تھا، اپنی جماعت کی نمائندگی کرنے والے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی اس کے اندر شریک تھا۔ تو ادھر ہم نے اپنے سارے گلے شکوے رکھ کے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو پچھلے ادوار میں یہ کیا ہے، اور صدارتی الیکشن میں مولانا کو لگا دیا گیا، اور پھر اسی ہمارے آزادی مارچ کے اندر انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا، وہ ساری ہم نے ان کے سامنے رکھتے ہوئے صورتحال نے کہا کہ پھر بھی ہم اپنی جمہوری طاقتوں کے ساتھ ہیں، انہیں کی طرف دیکھتے ہیں کہ آئیں، قدم بڑھائیں، اور ہم پاکستان کو اس کی اصل جگہ پہ جو آئین کے اندر طے شدہ ایک راستہ ہے اس کے اوپر جانے پاکستان کو۔ تو ہم نے تو اپنا کردار الحمدللہ کیا ہے۔ عوامی سطح پر ہمیشہ نہیں، وہ کہتے تو یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور عمل کے اندر ہمیں جب سخت ضرورت پڑتی ہے ان کی، تو ہمیں تو حقیقت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی گلہ ہے، اور مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ بھی یہی گلہ ہمارا ہے کہ جب زور لگانے کا وقت ہوتا ہے اور ان لاہیوں سے ہم آپ قوم کی جان چھڑوانے کے لیے ہم جب ایک سخت قدم اٹھاتے ہیں تو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھی کسی اور سائڈ پہ جا چکے ہیں۔ آپ کے ذہن میں آپ کی جو ہے وہ مان کے مطابق، آپ کے مسئلے کے مطابق جو ہے وہ اب کون سا حل نکل سکتا ہے، خاص طور پہ علاقائی سطح پہ اپنے جو ہے وزیری سطح پہ، اور پھر پنجاب لیول پہ، پھر انشاءاللہ پاکستان لیول، انشاءاللہ ایک مرتبہ جو ہے ایک وقت اسلام کو جو ہے عروج ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو علاقائی سطح پر جب ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو صاف جو ہے صورت جو ہے ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے مطابق جو ہے کیا میری جو ہے نا جی سب سے پہلی گزارش جو ہے وہ علماء کرام سے ہے۔ علماء کرام کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جتنی دیر تک ہمارے علماء کرام آگے بڑھ کر قوم کی رہنمائی نہیں کریں گے، اتنی دیر تک یہ قوم بحرانوں سے نہیں نکل سکتی۔ یہ آپ بات لکھ لیں کہیں، ہمارے علماء ہی سیاست کے قابل ہیں،
हमारे उलमा ही कौम को इस गर्दाब से निकाल सकते हैं। उलमा को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो अल्लाह के दिए हुए अहकामात को खुद भी समझते हैं और आगे उनको लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। हमारे पास मस्जिद का मिंबर मौजूद है, हमारे पास उलमा की किताबत की ताकत मौजूद है। जितनी देर तक हमारा आलिम, और मैं किसी एक तबके के आलिम से मुखातब नहीं उस हवाले से, हमारे तमाम तबकात के उलमाए किराम, तमाम मुकातबे फिक्र के उलमाए किराम जब तक आगे बढ़कर अपनी असल हैसियत के मुताबिक इस इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर काबिज़ नहीं हो जाते, उस वक्त तक इस कौम की जान नहीं छूटती। लेकिन जब एक नहीं हो रहे तो किस हवाले से क्या? देखें जी, हमने तो बार बार यही किया है। मिली जगह कौंसिल बनाई हमारे काफिले ने, सबको एक प्लेटफार्म दिया मुल्की सतह पे। हमने इधर हमारे सूफी रशीद साहब हैं, फिक्र के बड़े हैं, काबिल में से हैं, वो सदर थे, मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी था मिली जगह कौंसिल के अंदर। तमाम हमारी जमातें मजहबी प्लेटफार्म पर जितनी मुमकिन थी 17 दीनी जमातें हमने उस प्लेटफार्म पे इकट्ठी की और उसमें तमाम मुकाबले फिक्र की नुमाइंदगी में। और अल्लाह के फजल से उन दिनों में ये मुल्क के अंदर फिरका वाराना हम आहंगी इतनी अच्छी मैंने कभी नहीं देखी। माहौल जो इतना अच्छा माहौल नहीं बना जितना मिली जगती कौंसिल के दौर में था। उसके बाद हमने मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई है, फिर दोबारा मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई। हमारा तो हमेशा ही पैगाम ये रहा है कि कौम के जो उलमा का तबका है ये एक प्लेटफार्म पर आ जाए और कौम की वो रहनुमाई करे जिसकी इस कौम को जरूरत है। कौम प्यासी है और उसकी प्यास बुझाने के लिए पानी हमारे उलमाए किराम के पास है। वो आगे बढ़कर अगर इस कौम की ये सैराबी नहीं करेंगे तो ये कौम प्यासी रहेगी, तृष्णा रहेगी। बाकी किसी तबके के अंदर मैं नहीं समझता कि उस सतह की ताकत मौजूद है कि ये अवाम की दुरुस्त नुमाइंदगी कर सके। नुमाइंदगी हमारे उलमाए किराम ही कर सकते हैं और जब तक उलमाए किराम अपने इस महदूद दायरे से बाहर नहीं आएंगे, आगे बढ़कर ज़माने कार अपने हाथ में नहीं संभालेंगे, इक़्तिदार इनके हाथ में नहीं आएगा, उस वक्त तक कौम का यही हाल रहेगा। कौम बेचारी पिसती रहेगी क्योंकि बाकी जितने तबकात हैं उनके अपने मुफादात हैं। उनकी सियासत का मतमे नज़र ये है कि हमारी शान शौकत में इजाफा हो जाए और हमारे पास वसाइल आ जाए और हम कुछ तबके की ये है कि हम लूटमार कर लें, इस कौम के वसाइल अपने हाथ में ले लें। उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह फ़क्र फ़ाक़े की ज़िंदगी के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। सिर्फ एक हिजाब है इनके अंदर, एक थोड़ी सी झिझक है। अगर ये अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे और ये आगे बढ़ के इसको पकड़ लें तो हम तो इनकी जूतियां उठाने वाले हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह फिर सबसे पहले जो मजहबी हवाले से जो मजहबी तबका जितनी देर तक वो अपने हाथ में इक़्तिदार की ताकत नहीं लेगा, इसके लिए कोशिश नहीं करेगा। और साथ में फिर बाकी सब ये इसकी राइड दे देते हैं ना किसी ये बात लोग के जल्दी पुलिस ठीक हो जाए, वो फौरी बाहर तो ठीक होता है लेकिन अमलन वो ठीक नहीं होता, बीमारी मौजूद है माशरे में। इस हवाले से हम चलेंगे, लेकिन जो मुश्किलात को हल करने के लिए तमाम शुबा ज़िंदगी के अफराद होना, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, उनसे भी बात की कि आपको जो है मौके पेश आते हैं, हमारी नस्ल नौ की आप जो है वो तरबियत कर सकते हैं। जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर वगैरह हैं उन्होंने भी मुकम्मल यकीन दिलाने की बात की। वो इत्तेहाद मुस्लिमीन पाकिस्तान के सदर हैं जनाब पीर ज़ाहिद असदी साहब, जी जी माशाअल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है, उनसे भी मुलाकात हुई थी। वो भी कह रहे थे कि हर सतह पे हर जगह पे जो है वो रोशन ख्याल ऐसे लोग जरूर होते हैं जो जोड़ की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनमें मुश्किलात भी अपनों की तरफ से भी आती है। देखिए जी, हमने तो जमीयत उलमा इस्लाम ने कहा, जमीयत उलमा इस्लाम ने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए और हम महदूद दायरे में कभी नहीं गए। बिल्कुल मैं तारीफ करता हूं। असदी साहब जैसी शख्सियत यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी एक खुशाइन बात आपने की है कि उनके अंदर अगर ये फिक्र मौजूद है तो हमारे तो सीने खुले हैं नहीं, हमारे ये अपने हैं। हम तो किसी फिरका वाराना ये तनाव का शिकार अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुए। हमारे तो सीना अल्लाह ताला इस हवाले से बड़ा शरह सदर है, हमारे अंदर खुला है हमारा सीना, चश्मे माँ रोशन दिले बादशाह। ये साथी आए हमारी रहनुमाई करें, हम इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमारे देवबंद मकतब फिक्र तक हम महदूद नहीं हैं। हम समझते हैं कि देवबंद मकतब फिक्र के जो हमारे अकाबरीन हैं उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें दी हैं। सिर्फ एक तो इस दौर में जो पिछले 7, 8, 10 साल का जो दौर गुजरा है, इसमें देवबंद मकतब फिक्र को खास तौर पर दबाने की कोशिश की गई है।
4 शेड्यूल के अंदर इनको लाया गया है। ओवरऑल पूरे मजहबी तबके को दबाया गया है, लेकिन उस मजहबी तबके में बिलखसूस मकतबा फ़िक्र जो देवबंद के साथ वो मुंसलिक थे हज़रात, उनको ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई है। डर सारी हुकूमतों को उलमा से ही है, और उलमा के अंदर खास तौर पर ये मकतबा फ़िक्र देवबंद से है। ये भी पोल हमें तोड़ना पड़ेगा, दलेरी के साथ निकलना पड़ेगा। हम ना इस कौम और मुल्क के किसी आइन के करदार हैं, ना अल्लाह के फजल से हमारा इस मुल्क के खिलाफ कोई एक कदम भी कभी उठा है। हमने हमेशा जाने दी हैं, जब भी कौम को जरूरत पड़ी है। मकतबा फ़िक्र जो देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो सबसे पहले मैदान में आए हैं और उन्होंने अपना आप पेश किया है। जब भी कौम के ऊपर तारीख है एक पूरी, बर्रे सगीर की तारीख आप पूरी देख लें, तो सिर्फ मैं देवबंद की बात इसलिए नहीं करता कि हमें सबके साथ मिलकर चलना है, और हम इस हवाले से बिल्कुल सीना खुला रखते हैं और सबको दावत देते हैं। कोई दावत दे तो उसकी दावत के ऊपर लब्बैक कहने को भी होते हैं। आगे लिखे असदी साहब की ऐसी शख्सियात हर मकतबा फ़िक्र में मौजूद हैं। हमारे अहले हदीस हज़रात के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, देवबंद के अंदर हैं, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के अंदर मौजूद हैं। सब साथ चले मिलकर कौम की रहनुमाई करें। मुश्किलात जो आएगी उनको भी हैंडल करने के लिए जो है वो जो दूसरे शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ब्यूरोक्रेट्स हो गए और साथ में जजेस वगैरह थे, और एक तो मुकर्रा से भी बात हो रही थी, तो वो सब जो है इंशाल्लाह इस काम में जो है यकीन दहानी कराते हैं। लेकिन जब भी कोई कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आया, हमने ताजरान को इकट्ठा किया, शहरियान के मुख्तलिफ फोरम इकट्ठे किए, वकला को इकट्ठा किया है, हमने एक प्लेटफार्म किया है, उन सबको मिला के हमने मूवमेंट चलाई, और अल्लाह ताला के फजल से हम हमेशा अपने इलाकाई सतह पर इस हवाले से कामयाब रहे। अब भी इंशाअल्लाह ताला यही हमारा मतम नज़र है कि तमाम तबकात जो माशरे के हैं उनको लेकर चलें, और कौम को जो भी मुश्किल आ जाए, अल्लाह ताला ना डाले कभी भी कौम को मुश्किल में, लेकिन अगर कोई मुश्किल आती है तो सब मिलकर इसका मुकाबला करें। और हमने तो हमेशा इसी बात की कोशिश भी की है, उसका हिस्सा भी रहे हैं, आज भी उसके दाई है। इंशाअल्लाह आपसे गाँव की दरख्वास्त है कि हम जो है वो इस लिहाज से तमाम शोबाए ज़िंदगी के ऐसे अफराद को जो है एक स्टेज हमारा सिर्फ मुहैया करता है बस, फिर हमारे बुजुर्ग जाने और खुद इंशाल्लाह जो है उसके हवाले से जो मशहूर बात करेंगे। हम तो हाज़िर हैं जी, हम हाज़िर हैं और इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश भी है। बिल्कुल ये इत्तेहाद के हवाले से जो खास तौर पर जो आपको आगे ले जाते हैं, इसलिए ले जाते हैं, तो इस हवाले से जरूर जो है इस नुक्ता नज़र को जरूर उजागर करने की इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको